आज विश्व मानचित्र रे एपरी कौनसी देश नहीं जो देश रे ख्रीष्ट विश्वासी मानक प्रति आक्रमण हत्या ताड़ना हुएनी। विश्वास मत परित्याग करने को निर्यातना दिया जाए, तथापि ख्रीष्ट विश्वासी संख्या पूर्वापेक्षा द्रुत गति रे बढ़ी चली। तेबे वास्तव में जड़े ख्रीष्ट विश्वासी कौन ताड़ना भोग करने को बाध्य बा ताड़ना तापाई एक अभिशाप? ताड़ना को कौन अटका जाइपारे? ताड़ना कहीं ताड़ना केउ माध्यम आसे? ताड़ना भोग करने समय रे जड़े ख्रीष्ट विश्वासी किपरि रहिबा उचित एवं तार प्रतिक्रिया किभଳି हेबा दरकार, एही प्रसंग रे प्रभुंकर दास भाई निरंजन तुरुक एक बाइबल आधारित संवाद ताड़ना प्राप्त लोके धन्य प्रस्तुत करी उपस्थापना करिसंती। आउ विश्वास करू एही संवादटी आपणको जीवन यात्रा रे आसुथुवा समस्त विपरीत परिस्थिति रे अटल रहिबा निमंते निश्चय शक्ति जोगेब। प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम रे मु आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु असीम अनुग्रह आमाने प्रभुंकर आउ गोटे संवाद शुणा जाऊँ, जो संवादटी आमान निमंते एकांत जरूरी अटे। ए दिन मानक चतुर्पार्श्व विपरीत वातावरण, विभिन्न प्रकार समस्या, ख्रीष्ट विरोधी कार्य एवं आमर विश्वास को सालिश करने निमंते अनेक प्रकार प्रलोभन, अनेक प्रकार चाप, चतुर्पार्श्व ख्रीष्ट विरोधी कार्यगुड़िक दिनक दिन बढ़िबार लगी। एपरी समय ख्रीष्टियान निमंते ताड़ना कौन जरूरी? ख्रीष्टियान कौन ताड़ित होगाकू बाध्य? ख्रीष्ट विश्वासी मान को कौन सबु बेले मूल्य देवाकू पड़ी थाए? जीशुंक पछरे अनुगमन करिवार अर्थ कौन? अपना लोक मान को द्वारा अवहेलित होगा, तुच्छीकृत होगा, लांछित होगा, समाज रे अपदस्थ होगा, यह कौन बाध्य? ए प्रकार अनेक प्रश्न दिन प्रतिदिन आमान को मन रे उंकी मारे। तो आज प्रभु वाक्यरू आपण मान सम्मुख रे गोटे प्रसंग उपरे आलोचना करने चाहे। आ प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। आज वार्ता आम समस्त आवश्यक एक वार्ता हो। पुणी शेष कालर ख्रीष्टियान तार आत्मिक यात्रा रे अग्रसर होगा समय रे ए वाक्यटी जेपरी आमान जीवन निमंते अति आशीर्वादजनक होबो। आमे जो प्रसंग उपर आलोचना करने जाऊँ से प्रसंगटी है ताड़ना प्राप्त लोके धन्य। ए प्रसंग उपर आलोचना करने को समय रे बाइबल गोटे पदटी पढ़ा जहाँ प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको पार्वत्य उपदेश कही माथ्यू तार 5 अध्याय 10 पदरु 12 पदर शेषांश पर्यंत। एठारे एपरि लिखा जाए, धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य, कारण स्वर्ग राज्य सेमानंकर। लोके जेबे तुम्भ मानकु मो सकाशे निंदा और ताड़ना करती, पुणी मिथ्यारे तुम्भ मानक विरुद्ध रे समस्त प्रकार मंद कथा कहती, तेबे तुम्भे माने धन्य। आनंद कर और उल्लसित हुओ, कारण स्वर्ग रे तुम्भ मानकर पुरस्कार प्रचुर। सेहीपरि तो से माने तुम्भ मानकर पूर्ववर्ती भाववादी मानकु ताड़ना करिथिले। एठार आमे देखु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहती धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य। एठार आमे देखु जो माने ताड़ित हुअंती से मानको धार्मिक जीवन सकाशे, ख्रीष्टंक अनुकरण करने सकाशे, पवित्र जीवन काटिबा सकाशे, और पृथकीकृत जीवन काटिबा सकाशे जो माने ताड़ना भोग करती से माने धन्य। किंतु ए दिन मानकर आमे देखु जे ताड़ना कि प्रकार न आसीबो सेथि निमंते प्रार्थना करा जाउछि। मंडली जेपरि ताड़ित न हुए एथिपई सेमानकु तालीम दिया जाउछि। ताड़ना मध्यरे आपण कि प्रकार रहिबा दरकार से प्रसंग रे लोक मानकु उत्साहित करा जाउछि विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे। किंतु एठारे हम देखु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे कहउछंती ताड़ना प्राप्त लोके धन्य। तमने आमे देखु जे ताड़ना अवश्य आसीबो आउ ताड़ना प्राप्त लोके धन्य अटंती। आ लिखा जाए जे ताड़ना प्राप्त लोके धन्य, कारण स्वर्ग राज्य सेमानकर। जो माने ख्रीष्टंक सकाशे सेमानक धार्मिकता सकाशे ताड़ना भोग करती, स्वर्ग राज्य सेमानकर। ताड़ना आम पाई उत्तम अटे। आ एठार लिखा जाए, लोके जेबे तुम्ह मानक मो सकाशे निंदा और ताड़ना करती और मिथ्यारे तुम्ह मानक विरुद्ध रे समस्त प्रकार मंद कथा कहती, तेबे तुम्हें माने धन्य। आनंद करो और उल्लसित हुओ।
ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସେ, ନିନ୍ଦା ଆସେ, ଅପମାନ ଆସେ, ଏଟା ଲେଖାଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ରହିବା ଦରକାର? ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଡ଼ନା ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ତାଡ଼ନା ଶୂନ୍ୟ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ତାଡ଼ନା ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବିନା ଆରଟି ଅଚଳ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ତାଡ଼ନା ରହିଥିବ, ତାଡ଼ନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ। ସାଧୁ ପିତର ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ କରୁ, ବରଂ ଏହି ନାମ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଲେଖାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରେ। ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିଥିବା ସକାଶେ, ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ଆପଣ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ 14 ପଦରେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଡ଼ନା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ତାଡ଼ନାକୁ ଆପଣ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସକାଶେ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଟୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ତାଡ଼ନା ଶୂନ୍ୟ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅନୁକାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯୋହନ ତାର 16 ପର୍ବ 33 ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୋ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କହିଅଛି। ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କୁହନ୍ତି, ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଯଦି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଆଉ ସେହି କ୍ଲେଶକୁ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ଆପଣ ତାଡ଼ିତ ହେବା ସମୟରେ, ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଲେଶ ଆସିବା ସମୟରେ, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ, କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ତାର 14 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦରେ, ପ୍ରେରିତ 14:22 ଲେଖାଯାଏ, ଏଠି ସେ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ, ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କ'ଣ ନା ତାଡ଼ନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଡ଼ନା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭାରତ ନୁହଁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ତାଡ଼ନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 10/40 ୱିଣ୍ଡୋରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସୁସମାଚାରର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ, ଇରାକ, ଲାଓସ, ମୋରୋକ୍କୋ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଆରବ, ତୁର୍କୀ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଭିଏତନାମ, ଏପରି ଅନେକ ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଡ଼ନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଲଗଥା କ୍ରୁଶକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଶୋକାକୁଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, କାରଣ ଲୋକେ ଯଦି ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି କ'ଣ ନ ଘଟିବ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଡ଼ନା
ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ିତ ହେବେ, ଅପମାନିତ ହେବେ। 2 ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବ 10-12 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ପାପରେ ଥିଲୁ, ମନ୍ଦତାରେ ଥିଲୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ପଚାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ପାପରେ ଥିବା ସମୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପାପରେ ଅଛ, କାହିଁକି ଅବାଟରେ ଯାଉଛ, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟୁଛ, କାହିଁକି ତୁମ ଜୀବନରେ ଏତେ ପତିତ ଅବସ୍ଥା, କେହି ବି ପଚାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଫେରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସମୟରେ ତାଡ଼ନା ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କିଏ? ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ କିଏ? ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁମତି ବିନା ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ହିଁ ଘଟେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କୁହନ୍ତି, ତୁମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ତାଡ଼ିତ ହେବା ସମୟରେ ସେ ନୀରବ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ, ଆପଣ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାଡ଼ନା ତ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆପଣ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ଘଟି ଚାଲିଥିବ। ତ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ, ସେଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ତାଡ଼ନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ। ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ଆସିବ। ଏହି ତାଡ଼ନା ଆସିବା ସମୟରେ, ଏ କଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ, ଏ ନିନ୍ଦା ଆସିବା ସମୟରେ, ଏ ଅପମାନ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ରହିବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି। 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ, 2 କରନ୍ଥୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16ରୁ 18 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। 16 ପଦ ସେ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ, ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। ଏଠାରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା କ୍ଲେଶକୁ ସେ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ବାଇବଲର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସାଧୁ ପାଉଲ କିପରି ଭାବରେ କଷ୍ଟମାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ଯେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ତାଡ଼ିତ, ନିନ୍ଦିତ, ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତାଡ଼ନା ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ତାଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ, ଆପଣ ରହୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ରହୁଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ବା ଦେଶରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଡ଼ନା ଆସିପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଲୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଲୋପ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ତାଡ଼ନା ଅଟେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତାଡ଼ନା ବଢ଼ିଛି, ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନା ବି ଆସେ, ଦୁଃଖ ବି ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଘରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଲୁକ 9:23 ସେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଡ଼ନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କ୍ରୁଶ ରହିଥିବ, ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୁଶ ବିନା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କ୍ରୁଶ ବିନା କ୍ରୁଶର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଏକ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଡ଼ନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ। এই ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କେତୋଟି ବିଷୟ, ଯେ ତାଡ଼ନା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାର୍ଗରୁ ଆସେ, କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆସେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ଆସେ ପ୍ରାୟ 5ଟି ମାର୍ଗରୁ ଆସିଥାଏ, 5ଟି ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବ ତାର 54ରୁ 59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ନା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ତାଡ଼ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପୁରୋହିତମାନେ, ଧର୍ମଯାଜକମାନେ, ସେମାନେ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହୁଏତ ଯାଜକମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି, ପୁରୋହିତମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି, ପୂଜାରୀମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ତାଡ଼ନା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଡ଼ନା ଆସିଥାଏ ପ୍ରେରିତ ତାର 12 ପର୍ବ 2 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବ 2 ପଦ। ସେଟା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଡ଼ନା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଡ଼ନା ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ବା ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ନା ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରେରିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ନା ଆସିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଦୃତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ? ହାଟ ବଜାର ରହିଥିବା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 5 ପଦରେ। ପ୍ରେରିତ 17:5 ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଡ଼ାରେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ତାଡ଼ନା କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ? ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 35 ଆଉ 36 ପଦ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ନା ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଶିକାର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଅଟେ, ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଇ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଶିକାର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏଇ 5ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଡ଼ନା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଡ଼ନା ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସୁନା କାହିଁକି, ତାଡ଼ନା ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ଅଟେ। ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦ୍ରକ, ମେଷକ, ଅବେଦନଗୋକୁ ରାଜାଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ 3 ମିତ୍ର
ତିନି ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆମେ ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦାନିଏଲ ତାର 3 ପର୍ବ 17 ଏବଂ 18 ପଦ। ଦାନିଏଲ 3, 17, 18 ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁ, ଯାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ମଥା ନତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଭଲ, ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆପଣ ତାଡ଼ନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଆସିଛି। ଆୟୁବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆୟୁବ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆୟୁବ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କର ଉକ୍ତିଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଆୟୁବ 13 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦରେ, ସେ ମୋତେ ବୋଧ କଲେ ହେଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତଥାପି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ପଥ ସମର୍ଥନ କରିବି। ଆୟୁବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବୋଧ କଲେ ହେଁ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଖାଲି ତାଡ଼ନା ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, କ୍ଲେଶ ନୁହେଁ, ଅପମାନ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମୋତେ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଏସବୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ସେ ମୋତେ ବୋଧ କଲେ ହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ এই ଜଗତରେ ଭଲ ଥିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହୁଁ, ଏ ଜଗତରେ ଆରାମରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହୁଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବୁ। କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହୁଁ এই ଜଗତରେ ଭଲ ରହିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଏ ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ହେଁ ଯେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବୁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିନପାରେ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଜୀବନ ବା କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରାଣ ବଳିଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି। ରୋମିଓ ତାର 8 ପର୍ବ 35 ପଦରୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା କିଛି ଅଂଶ, ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ୍ଗ? 38 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ରମ। ତା ତଳ ପଦରେ ବି ଲେଖାଯାଏ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କ୍ରୁଶରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର କ୍ଲେଶ, ମୋର ସଙ୍କଟ, ତାଡ଼ନା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଉଲଙ୍ଗତା, ବିପଦ, ଖଡ୍ଗ, ମୃତ୍ୟୁ, କର୍ତ୍ତାପଣ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାଡ଼ନା ତ ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁମତି ନଦେଲେ ତାଡ଼ନା ଆସେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲରେ ହେବଲଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଖରିୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ନା ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାଡ଼ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ତାଡ଼ନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରେଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ରିବର୍ଥ ରାଇଟ୍। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଆଜିର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୁଖ ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ତାଡ଼ିତ ହେବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେ ମୋର ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଜିଖରିୟ 2 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜିଖରିୟ 2:8 ଲେଖାଯାଉଛି, କିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସେ ମୋର ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାଡ଼ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି 100 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପିତର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାଡ଼ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ 100 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ଜଗତର ମୁକୁଟ ଯଦି କଣ୍ଟାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୁକ୍ତାର ଥିବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାଡ଼ନା ରହିଥିବ। ତାଡ଼ନା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ନାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି। ତାଡ଼ନାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି। ତାଡ଼ନା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହୁଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆରାମରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ, ସୁଖରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନେ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନାମଧାରୀ ଓ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଟିଯାଆନ୍ତି, ପଛଗୁଞ୍ଚା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଫେରିଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିଏ ଫେରିଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ବଡ଼ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟି ନଥାନ୍ତି। ତାଡ଼ନାର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀଟି କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏପରି ଭାବରେ ଯାଇନପାରେ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେ କି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁନ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏହିପରି ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ନିଖୁନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଏହା କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଏ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କନ୍ୟା ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ହୁଏତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଃସଙ୍ଗ ମନେ ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଗୀତ ସଂହିତା 46 ପର୍ବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏକ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସେ, ଜୀବନର ସଙ୍କଟ ଆସେ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସେହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ। ତାଡ଼ନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ, ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ଦାନିଏଲ ଅଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ରକ, ମେଷକ, ଅବେଦନେଗୋ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ଲେଶକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ନିବାସକୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟରେ ସେ ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଜଳରାଶି ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରେ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତହିଁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ତାହା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଲେଖାଯାଉଛି 11 ପଦରେ, 46 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ବିଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଡ଼ନା ଘଟୁଛି, ଲୋକମାନେ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଖର ବିଷୟ କ'ଣ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଗଲେ, ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା। ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଡ଼ନା କଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ନରକର ବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇନପାରେ। ନରକର ବଳ, ସମୁଦାୟ ବଳ ମିଶିକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଏକାଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଲାଗିପଡ଼ୁ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ପିତରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଅକାରଣରେ ନେଇ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବ 5 ପଦରେ
मंडली प्रार्थना करुछि हुए तो से माने एते आतुर होई प्रार्थना करि नांती मध्यरात्रि पर्यंत प्रार्थना करि नांती से प्रार्थना लागि रही छंती मोर प्रिय माने हमर प्रार्थना जीवन वृद्धि पाए दुईटी विषय लिखा जाए जे ताड़ना प्राप्त लोक मान पे प्रार्थना करिबा आउ ताड़नाकारी मान पे मध्य प्रार्थना करिबा मोर प्रिय माने आज समय आम अनेक थर ताड़ित मान निमंते प्रार्थना करुछु कि जो ताड़ना दियंती आम से निमंते प्रार्थना करूना से निमंते आम कौन प्रार्थना करिबा जो मन आमको ताड़ना करती जो मन आमर मंडली घर गुड़िक भांगी दियंती जो मन आमर धन संपत्ति नहीं जाती जो मन आमर प्रियजन मान हत्या करती जो मन आम विरुद्ध में नाना प्रकार कटु मंत्रणा दियंती आम विरुद्ध में भूल अभियोग सब आणती आम से कौन प्रार्थना करिबा अनेक थर आम विचलित हो जाऊँ जिते से आम प्रार्थना गृह गुड़िक भांगी पकाती अनेक को प्रहार करती स्त्री मान को निर्यातना दियंती आम धन संपत्ति अपहरण कर नहीं जाती अकारण प्रभु लोक मान से जेल दंड भोगवाक पड़े ए प्रकार समय आम कौन प्रार्थना करवा जो आमको ताड़ना करते प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहा मध्य आमको कहते कि धन्य आमे माने जहाँ सकाशे आम ताड़ित होचु जहाँ सकाशे आम अपमानित होचु से आमको ताड़ना मध्य कि प्रकार प्रार्थना करने हम ताहा मध्य कहते ताड़ना अवश्य घटिबो आ ताड़ना मध्य आपण को मते सुस्थिर रहिबाक पड़िबो कौन प्रार्थना करिबा माथ्यू तार 5 पर्व 44 पदर लिखा जाए किंतु मु तुम मान को कहूँ तुम मान शत्रु मान को प्रेम करो और जो माने तुम मान को ताड़ना करती से निमंते प्रार्थना करो से निमंते प्रार्थना करो मोर प्रिय माने से चक्षु जेपरि उन्मुक्त हम से प्रार्थना करने दरकार प्रभु आम को अनुग्रह करंतु साहाय्य करंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे थिबा समय ताड़नाकारी मान निमंते प्रार्थना करुछंती पिता माने कौन करुअछंती जानती नहीं एमान को क्षमा करो कि सुंदर दृष्टांत से आम निमंते रखिछंती जेतले प्रभु जीशु ख्रीष्ट को क्रूसरे विध करा जाउछि क्रूसरे अकारण रे कौनसी भूल न थाई कि तांकु दंडित करा जाउछि से समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे जीवा संगे संगे गोटे प्रार्थना करिसंती पिता एमान को क्षमा करो एमाने कौन करुअछंती जानती नहीं आ विशेष करी ठीक सही विषय को जीशु ख्रीष्ट जन अनुगामी स्टीफान जो लोक मैंने अकारण पत्थर फोपाड़ी मारुंट से मरवा समय गोटे प्रार्थना करिक से प्राण त्याग करुंट प्रेरित तार 7 पर्व 60 पद लिखा जाए पुणी से आंठोई पड़ी उच्च स्वर डाकी कहले हे प्रभु यही पाप एमान विरुद्ध रे गणना कर नाही से यह कही महानिद्रा प्राप्त हेले मोर प्रिय बंधु मु आपन कहवाई चाहे आपण कौन ताड़ना मध्य अच्छा आपण कौन समस्या मध्य अच्छा आपण कौन क्लेश मध्य अच्छा आपण भयभीत हूँ ना प्रभु आपण सहित अच्छा प्रार्थना बढ़ी चली आज देखिए पूर्व अपेक्षा चतुर्पार्श्व मंडली गुड़िक सभा समिति अनुष्ठान मान द्वारा व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थनार जीवन बढ़ी जेहेतु ताड़ना बढ़ी ताड़ना बढ़िया सहित प्रार्थना जीवन बढ़े यह गोटे आशीर्वाद अटे। पंचम आशीर्वाद आप देखिए ताड़ना आसवा समय सहभागिता बढ़े मंडली मध्य अनुष्ठान मध्य विश्वासी मध्य ताड़ना द्वारा सहभागिता बढ़ी था मोर प्रिय माने कि सौभाग्यर विषय जो मंडली माने विभक्त अवस्था थिले ताड़ना से एक कर अनुष्ठान मध्य प्रतिद्वंदिता थिला ताड़ना द्वारा से मध्य एकता बढ़ी विश्वासी मान मध्य उत्तम सहभागिता नथिला ताड़ना से एकता मध्य को नहीं आसी कि सौभाग्य तेणु लिखा जाए ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण ताड़ना आसवा समय एकता मध्य आसी थाए आज आमानकर मंडली रे आमानकर अनुष्ठान रे एकता बढ़िबार लागिछि यार मुख्य कारण अटे ताड़ना बढ़ी चली प्रभु आमानको अनुग्रह करंतु आमान को साहाय्य करंतु लुक तार 13 पर्व 3 पद लिखा जाए आंभ मान को बंदी मान को सह बंदी स्वरूप ज्ञान करी पुणी निजे देहधारी अट बोली जानी क्लेश भोग करुथिबा लोक मान को स्मरण करो मोर प्रिय माने आमे स्मरण करू आमर सहभ्राता माने आमर बंधु माने से ताड़ना भोग करुछंती यह जानी आमे सेमानको मध्य स्मरण करिथाउ गोटे सुंदर उक्ति बारंबार व्यवहार करा जाए साक्ष्य मोर गणक रक्त मंडलीर बीज अटे मोर प्रिय माने जो माने साक्ष्य मोर हुंती से रक्त मंडलीर बीज अटे अनेक स्थान रे मंडली नथिला अनेक स्थान रे विश्वासी माने नथिले आज अनेक स्थान रे ख्रीष्ट विश्वासी मान संख्या बढ़िबार लागिछि मंडली नुआ नुआ मंडली स्थापित होछि अनेक प्रार्थना दल गुड़ी गढ़ी उठुछि अनेक स्थान मान जोठारे लोक माने प्रभु को परिचय पाई नथिले ताड़ना द्वारा से स्थान मान मध्य सुधा ख्रीष्ट विश्वासी मान संख्या बढ़िबार लागिछि महान बाइबल व्याख्याकार माथ्यू हेनरी गोटे उक्ति देइथिले जहाँ आमान निमंते उत्साहजनक अटे ईश्वर समय समय जनकर भस्मरु अनेक विश्वस्त सेवक गण को उठाई था पुणी थे कहवाई चाहे ए उक्ति केते सत्य अटे ईश्वर समय समय
ଜଣଙ୍କର ଭସ୍ମରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଏ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟମର କରି ଦିଆଯାଏ, ତାହାଙ୍କର ଭସ୍ମରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକଗଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 1999 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ରାତି ଏବଂ 23 ତାରିଖର ପ୍ରାତଃ ସମୟ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେହି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଷ୍ଟେଇନ୍, ଯାହାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ 58 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଫିଲିପ ଯାହାଙ୍କୁ 9 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତିମୋଥି ଯାହାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଅକାରଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଳିଦେଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଅନେକ ଯୁବାମାନେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଯୁବାମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଟେ, କାରଣ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ମୁଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲି। ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଠିଛି। ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ଅପମାନ ଆସୁ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଯୁବାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟିବେ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଶେଷ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଡ଼ନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ A.W. ଟୋଜର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗ୍ନିକୁ ମନୁଷ୍ୟର ତାଡ଼ନା ରୂପ ଜଳ ନିର୍ବାପିତ କରିନପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ତାଡ଼ନା କ'ଣ ତାହାକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିପାରେ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଡ଼ନା ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, କାରଣ ବାଇବେଲ କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କୁହନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେ ପ୍ରକାର ଚାରିଆଡ଼େ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ଦେଖାଯାଏ, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ଘଟିଲା। 5 ପର୍ବ 40-41 ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କମିଗଲା? ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ିଲା, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବଢ଼ିଲେ। ପିତରଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ପକାଗଲା, ପାଉଲଙ୍କୁ ପଥରରେ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଜାକୁବଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କରାଗଲା, ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରଘାତରେ ମାରି ଦିଆଗଲା। ତଥାପି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଡ଼ନା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ଆଉ ଏ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ତାଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ତି କି? ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତି କି? ଅକାରଣରେ ଆପଣ ସମାଜରେ ଘୃଣିତ ହୁଅନ୍ତି କି? ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଡ଼ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ଅଟେ। ଏ ସମ୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଡ଼ନା ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅଟେ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ଫୁଲ କଣ୍ଟା ବିନା ରହିପାରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଜୀବନ, ଯାହା କଣ୍ଟାର ଶଯ୍ୟାରେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରହିଥିବ ଅବସ୍ଥା, ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ତାଡ଼ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ତାଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଅକାରଣରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାରରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଡ଼ନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି ସୁସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆଣିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଚାପ ଆସିପାରେ, ଆପଣ ନିଃସଙ୍ଗ ମନେ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଭାରତୀ ତୁରୁକ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
प्रभु धन्यवाद दौचु तुमर प्रशंसा गौरव महिमा करुचु तुम्हें आमको अनुग्रह कल आज जो प्रसंग रे आमे शुणिलु जे ताड़ना मध्य किपरि जने ख्रीष्ट विश्वासी तुम्हारे धैर्यर सहित लगी रहिबो तुम्हें अनुग्रह कर आज वाक्य दे आम समस्त को तुम्हें कथा कहिच बोली धन्यवाद दौचु पिता परमेश्वर आज जो जो स्थान रे ताड़ना चली ताड़ना होची जो मंडली रे विश्वासी मानक ठारे जो देश रे प्रभु प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य कर जेपरी ताड़ना मध्य विश्वास रे स्थिर होई रहिबे धैर्यर सहित तुम ठारे लगी रहिबे सेपरि तुम्हें अनुग्रह कर ताड़ना मध्य तुमर ख्रीष्ट विश्वासी मान को तुमर दास दासी मान को धैर्य शक्ति दियो प्रभु से माने जेपरि तुमको लक्ष्य रखी आग को बढ़िबा पई तुम्हें अनुग्रह कर कारण वाक्य कहे ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से मानकर प्रिय प्रभु ताड़ना मध्य से माने विचलित न हेबे किंतु प्रभु तुम ठारे स्थिर भाव आहुरी आहुरी निकटतर ही बंची पारिबे तुम्हें साहाय्य कर कारण प्रभु परिशेष रे आमर गोटे स्वर्गीय निवास अच्छी सेटा धैर्यर सहित लक्ष्य रखी आगक बढ़िबा साहाय्य कर प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर पिता परमेश्वर ताड़ना मध्य स्थिर भाव तुम ठारे लगी रहिबाकू धैर्य शक्ति दियो ताड़ित मंडली मानकू ताड़ित विश्वासी मानकू तुम्हें साहाय्य कर आशीर्वाद कर ए समय जेपरी कौनसी प्रकार विचलित न हेबे किंतु ए ताड़ना मध्य तुम ठारे स्थिर भाव लगी रही आगक बढ़िबा पई विश्वासर से विजय यात्रा को शेष करबा पई प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु ए समय ताड़ना मध्य नूतन विश्वासी मान को तुम्हें सजाग कर नूतन मंडली माने जेपरी गड़ी उठिबो सेपरि तुम्हें अनुग्रह कर प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर पिता परमेश्वर जो मैंने ताड़ना भोग करुचंती से मान को अनुग्रह कर साहाय्य कर पुणी जो मैंने ताड़ना करुचंती परमेश्वर आमे तुम ठारे प्रार्थना करुचु से लोक मान को तुम्हें दया कर से माने जानती नहीं किंतु से मान को सत्य ज्ञात होबा पाई साहाय्य कर से सत्य से मान को मुक्त करिबो सेपरि तुम्हें अनुग्रह कर से माने जेपरि प्रभु पाउलंक भलिया निजे परिवर्तन होई तुमको जानी तुमको चिन्ही प्रभु से माने तुम निकट को फेरी आसीबे सेपरि साहाय्य कर ताड़ित लोक मान को तुम्हें आशीर्वाद कर ताड़ना प्राप्त लोक मान को पुणी जो माने ताड़ना दौचंती से मान को मध्य तुम्हें अनुग्रह कर तुमर से दया सिंहासन तलको आसीबा पई तुम्हें साहाय्य कर प्रत्येक को तुम्हें कथा कहिच बोली धन्यवाद दौचु प्रभु आमे जेपरि ताड़ना मध्य स्थिर होई रहिबु सेपरि तुम्हें साहाय्य कर समस्त गौरव महिमा कर्तापण सबु तुमको दे प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद दे यीशु तुमर प्रिय नाम रे मागुची आमेन।